Hi all. Good afternoon. So today we can start a new topic about registers. Okay. The topic is registers with the parallel load. So before discussing that registers with the parallel load, we can discuss about the registers. What is a register? How these registers are uh, created, designed, and how it is working. Okay. So, anybody tell me what is a register? Register. Have you heard the term register? Anybody? Tell me what is a register? Register. What is a register? Punya. What is a register? So memory storage. Okay, it is a storage device. Okay, so we can say register is a storage device. Okay, capable of storing binary information. Okay, so register is a storage device capable of storing binary information. We can say like that. Then how these registers are constructed? So for constructing register, we will use our flip-flop. Okay. So in general, we can say that register is a group of flip-flop, or we can say a group of flip-flop constitutes a register. Okay, because we know that flip-flop is a binary cell capable of storing one bit of information. Then if you are using a group of flip-flop, then you can use you can store n bit of information. Okay, so that is why we can call a group of flip-flop constitute a register. Okay, and an n-bit register. Suppose if you want to create an n-bit register, then you can use n flip-flop. That means in that n-bit register, you will use n flip-flop. In that case, you can store n bit binary information. Okay, you can store n bit binary information. Here is an example of a 4-bit register. Okay, this is an example of a 4-bit register. Here you can see that 4 flip-flops are connected here. Okay, 4 flip-flops. These are the D flip-flop. 4 D flip-flops we are connected, and each flip-flop it can store one bit of information. Okay, and so this is the input that is connected to this first D flip-flop, and this one will be the input for the next D flip-flop, and this is the next D flip-flop, and this one will be the last D flip-flop. Okay, then we can take the output from this Q, from this. Okay, and there is a clock connected to all these flip-flop to activate the flip-flop. There is a clock. Here you can see a clock is connected. Okay, that is connected here. That is connected here. And one more signal is there. That is clear signal. Actually, these clear signals are used to clear the data that is stored in the flip-flop. Okay, so these clear signals are also connected here. You can see. Okay, so clear signals. So this is the 4-bit register. And if you want to insert or if you want to load uh, data into the register, okay, you can give the data input to the D flip-flop. Okay, then at the falling edge of the clock pulse, we will get the output. And rising edge of the clock pulse, the data will be loaded into the flip-flop. That means it will be loaded in the register. Okay. So this is the basic idea of our register. Okay. So in this thing, you need to remember these points. Registers are what it is a storage device used to
hold binary information, and registers are constructed by using different flip-flop, or we can say register is a group of flip-flop. We know that flip-flop is used for holding one bit information, and if you use n flip-flop, then you can store n bit information. Then we can say that that is an n bit register. Okay, so this is the example of a 4-bit register. Then, in addition to this flip-flop, register may use some gates also, some combinational gates also used in register, because for performing some data processing operation and all, it require gates. Okay, so in addition to this flip-flop in register, it may use some combinational gates. Okay, that perform certain data processing. So in general, we can define the register like this. Okay, that means a register consists of group of flip-flop and a gate, okay, that affect their transition. The flip-flop hold binary information, and gate will control when and how the new information is transferred into the register. Okay, in general, we can define the register like this. Okay, so we can say a register consists of group of flip-flop and gates, okay, that affect the transition, and the flip-flop hold the binary information, and gates can used to control how a new information is transferred into the register. Transferred means how we will load the new information into the register. Okay, so for controlling that loading information, loading operation, you can use gates. Okay, now we can discuss register with the parallel load. Okay, so before discussing about a register with the parallel load, what do you mean by loading? Loading a register. Loading means nothing but transfer of a new information or new data into the register. Okay, that we can call it as loading a register. Loading the register like that. Okay, transfer of new information into the register is referred to as the loading the register. That means we are transferring an input data into that register. Okay, then what is parallel load? Okay, register with the parallel load means all the bits of the registers are loaded simultaneously with a single corpus. Okay, that means all the bits. Suppose if it is an n-bit register, then all these n bits are loaded simultaneously with a single corpus. Then we can say it is a what? It is loading done in parallel. Okay, loading done in parallel. Okay, so that is what the register with the parallel loading. Okay, register with the parallel loading. That means all the bits of the registers are loaded simultaneously with a single clock pulse is called loading. Okay, loading that is called the parallel load. Okay, so that is what the register with the parallel load. Now we can see how we will perform this operation. That means how we will load the register value parallelly. Okay, that is how we will load all the bits simultaneously in a single clock pulse. Okay, so here in this diagram you can see that here we are using 4 flip-flop. Okay, for D flip-flop we are using here. That means it is a 4-bit register. Okay, it is a 4-bit register. Okay, then these are the input I1, I2, I3, I4. Okay, so these are the input information that we need to load it into the register. Okay, these are the input information we need to load it into the register. Okay, then we can see how we will load these information. Okay. As I said that
at the rising edge of the clockwise, it will load the input information into the register. Okay, so here we can control the loading operation, because as we know that clock pulse is a continuous stream like this. Okay, ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതേപോലുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന സിഗ്നൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? The data will be continuously loaded. Okay, so in order to control the loading operation, we will use a special AND gate here. Okay, AND gate. So one of the input of that AND gate is our clock pulse, and the next input is our load. Okay, that means if the load value is equal to 0, then output of the clock will be 0. Output of this NAND gate will be 0. Then what will happen? If the clock pulse value is 0, then it will retain its previous state. നമ്മുടെ ലോഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല അല്ലെ? ഈ ഫ്ലിപ്പ് ടോപ്പ് എല്ലാം ഡിസേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കില്ല. ആൻഡ് സപ്പോസ് വെൻ ദ ലോഡ് വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, നിങ്ങളുടെ ലോഡിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയി കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ്? whenever the clock pulse become high, clock pulse എപ്പോഴാണോ ഹൈ ആണ്, then the output of the AND gate will become high, then our all the flip flop will be active. എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും ആക്റ്റീവ് ആകില്ലേ? അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? it will load these information into the register, that means into the flip flop. Okay, then during the next negative edge of the clock pulse, we will get the output. Okay, so this is how the loading operation is performed. Okay, that means here if control of loading is done for a specific clock pulse, then clock is ANDed with the such a control signal. ഒരു സ്പെസിഫിക് ക്ലോക്ക് പൾസിലാണ് നമുക്ക് ലോഡിങ്ങിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ലോഡിങ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് പൾസിന് എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ കൺട്രോൾ അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എ AND gate. Okay, so when load is equal to 0, output will be 0. That means register will be unchanged. പഴയ ഒരു ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ബിക്കോസ് എന്താണ്? ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് രജിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും. When the clock load is equal to 1 and the clock pulse is equal to 1, then all the register will be active and it will load the value. But there is a problem. Okay, that means if you connect the load value to the master clock pulse, so this is our master clock pulse. നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോക്ക് പൾസ് ആണിത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലോഡ് വാല്യൂ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a problem. There may be some issue related to propagation delay and all. Okay, so synchronization of the circuit ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദ ലോഡ് വി വിൽ യൂസ് അനദർ സെപ്പറേറ്റ് ലോഡ് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് പൾസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ലോഡ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ്? വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിങ് ഡാറ്റ ഇൻ ടു ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലോക്ക് 1 ആവുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് AND ഗേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദ ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓൺലി ലോഡ് 1 ആവുമ്പോഴും ക്ലോക്ക് പൾസ് 1 ആവുമ്പോഴേ ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കും, അല്ലാത്ത സമയത്ത് ലോഡിങ് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദാറ്റ് ലോഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ലോഡ് AND ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത്. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത മാസ്റ്റർ ക്ലോക്ക് പൾസിൽ തന്നെയാണ് AND ഗേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് there are some limitation by connecting that into master clock pulse. So നമ്മൾ അതിന് പകരം
നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വി വിൽ യൂസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ലോഡ് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ലോഗ് സർക്യൂട്ട് വി വിൽ യൂസ്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ലോഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിയർ this is an example of a 4-bit register with a parallel load. Okay, this is an example of a 4-bit register with a parallel load. Here these registers are constructed by using what? SR flip-flop. Okay, SR flip-flop. So these are the different flip-flop. SR flip-flop we have used for constructing this 4-bit register. Okay, so A1, A2, A3, A4. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 4 SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ 4-bit പാരലൽ ലോഡ് 4-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ 4-bit രജിസ്റ്ററിൽ വേറെയൊക്കെ കണക്ഷൻ. ദിസ് ഈസ് അവർ ലോഡ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ലോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് another for controlling the loading operation. Okay, another separate circuit ആണ് we are using here. Okay, then this is our master clock pulse. Okay, നമ്മുടെ master clock pulse ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Here you can see that we are using an inverter. Okay, ഒരു ഇൻവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ മീൻസ്, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക, അല്ലേ? ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് എൻ എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഡ്ജ് ട്രിഗറിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആകുമ്പോൾ റൈസിങ് എഡ്ജിലാണ് സാധാരണ റൈസിങ് എഡ്ജ്. ഓക്കെ, റൈസിങ് എഡ്ജ് വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ റൈസിങ് എഡ്ജ് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, അത് ഫാളിങ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും. അല്ല, ഇവിടുത്തെ ഫാളിങ് എഡ്ജാണ് ഇവിടെ റൈസിങ് എഡ്ജ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കണക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, because we have to connect this clock pulse to all these flip flops. Okay, ഈ clock pulse തന്നെയാണ് we need to connect all these flip flops. ഈ എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് ലോഡിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂ വരും. ഓക്കെ, because we need to connect all these flip flop with the same clock pulse. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ടിന് കറക്റ്റ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അതിനുകൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്, വി ആർ യൂസിങ് ഹിയർ എ നോട്ട് ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഗേറ്റ്. അപ്പൊ അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൈസിങ് എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫാളിങ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലിയർ സിഗ്നൽ. ക്ലിയർ സിഗ്നൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലിയർ ദ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ മുഴുവൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ആർ യൂസിങ് ക്ലിയർ സിഗ്നൽ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസിങ് വി കൻ സ്റ്റോർ ഒരു ബഫർ പോലെയുള്ള ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ലോഡ്. ഓക്കെ, റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡിങ് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, ലോഡിങ് എഫക്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബബിൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ ബബിളിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് സിഗ്നൽ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ലോജിക്ക് 0 വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആവുക. ഓക്കെ, ലോജിക്ക് 0 വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലിയർ ആവുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബബിള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബബിള് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ക്ലിയർ സർക്യൂട്ട്. ദിസ് ഈസ് അവർ ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലോക്കിന് ലോജിക്ക് 0 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ലോജിക്ക് 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ റൈസിങ് എഡ്ജ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് ആ ഒരു വാല്യൂ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, നൗ വി ക്യാൻ സീ ഹൗ ദിസ് ലോഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് പെർഫോം. ഓക്കെ, സപ്പോസ്
യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് ദ ലോഡ്. ലോഡിൽ ഒരു ബഫർ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ, നമ്മുടെ ലോഡിങ്ങിന്റെ ഓവർ ഹെഡ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് സെയിം ലോഡ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിലും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. 1 2 3 4 5 6 7 8 NAND ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അല്ലേ. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോഡിങ് എഫക്ട്, അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ബഫർ യൂസ് ചെയ്തത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ലോഡ് കണക്ഷൻ വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട്, അതിപ്പോൾ ഒരു ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് NAND ഗേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് NAND ഗേറ്റ്. ഓക്കെ, 2 NAND ഗേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് NAND ഗേറ്റിന്റെ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലോഡ് വാല്യൂ ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ആണ്, ഇൻപുട്ടാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ലോഡ് വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്. സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താണോ അതാണ്, ഇൻപുട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട്. ഇനി അതിനെ തന്നെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് NAND ഗേറ്റിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിമിലർലി this is our third NAND gate and this is our fourth NAND gate. Third NAND gate in the one of the input will be load value. Okay, load ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എന്താണോ അത് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ, അത് തന്നെ ഇൻവേർട്ട് ആയിട്ട് ഫോർത്ത് NAND ഗേറ്റ് കൊടുക്കും. അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 6th 7th 8th എല്ലാം സെയിം കോൺഫിഗറേഷനിൽ തന്നെയാണ്. അതായത് ലോഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുത്തു, ഫസ്റ്റിലേക്കും സെക്കൻഡിലേക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് NAND ഗേറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു, നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നോട്ട് ഗേറ്റ് വഴി കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ദിസ് രജിസ്റ്റർ വിൽ ലോഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിലോട്ട് രജിസ്റ്റർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലോഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വി ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, suppose load is equal to 0 എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇവിടെ 0. Okay, that means this is a buffer only, so same value തന്നെ ഇവിടെ വരും. So here it is 0. Okay, ഇവിടെ നമ്മുടെ 0 ആയിരിക്കും വരാം. Okay, then ഈ ഒരു വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. Okay, whenever one of the input is 0, then output ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക, 0 ആയിരിക്കും. Okay, so here also one of the input to 0, so it will be 0 here. Okay, same. അപ്പോൾ എല്ലാ NAND ഗേറ്റിലും എന്ത് AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും അല്ലെ. when load is equal to 0, okay, all the output of this AND gate become 0. ആ 0 ആണ് ഇവിടെ S ന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും R ന്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും. when S and R, if both are equal to 0, what will be the output of that? What will be the value of the next state? ആർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടോ? S ന്റെ വാല്യൂയും R ന്റെ വാല്യൂയും 0 ആകുമ്പോൾ Q ന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? എനിബഡി? if S and R are 0, എന്തായിരുന്നു Qയിൽ വരിക? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എസും ആറും 0 ആകുമ്പോൾ പിന്നെ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് പഠിച്ചല്ലേ, അതിൽ എസും ആറും 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത്? എനിബഡി? ആരും പറയുന്നില്ല. സീറോ ആണോ? SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന്റെ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ. if S and R are 0, both S and R are 0, അപ്പൊ എന്താ വരിക? ടേബിൾ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിയേ. memory state, no change, correct. memory state, it retained the previous state. that means അത് പഴയ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അത് അതുപോലെ നിൽക്കും അല്ലേ. എന്താണോ പഴയതുള്ളത് അത് അതേപോലെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യും. it retained the previous state, no change. okay, that means the information ഒന്നും ലോഡ് ആവില്ല. അവിടെ പഴയ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ, പഴയ വാല്യൂ എന്താണോ അത് അതുപോലെ നിൽക്കും.
മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റ് ലോഡിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവും. ഇനി സപ്പോസ് കൺസിഡർ if load is equal to 1. Okay, if load is equal to 1. Load 1 ആവുമ്പോൾ എന്താണ്? Okay, load is equal to 1. Here it will be 1. This will be 1. Here it is 1. Okay, here also 1. Here also 1. 1, 1, 1, 1, 1. Okay, if load is equal to 1, then one of the output, one of the input of the second NAND gate will be what? This is 1. 1. Okay, then suppose consider this is the first input, this is the second input, this is the third input, and this is the fourth input. So first input is I1 I1. Okay, so output of the first NAND gate എന്തായിരിക്കും? Output of first NAND gate I1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? I1 ആയിരിക്കും. Okay, then here വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും? It is I1 complement അല്ലേ? Here it is I1 complement അല്ലേ വരുന്നത്, കാരണം ഇതിനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക? It is I1 complement. I1 complement. Okay, similarly for this AND gate, okay, so this is 1 and this will be I2. Okay, this will be I2. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? I2 തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? വാട്ടവർ ഇത് 1 ആണല്ലോ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണോ വാല്യൂ വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ AND ഗേറ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക. ബട്ട് ഇവിടെയോ I2ന്റെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. Okay, here it is the complement of I2. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? I2 complement. Okay, I2 complement. Similarly, we will get the I3 and it is I3 complement. Okay, here we will get the I4 and it is I4 complement. Okay, so these inputs are given to the inputs of the, so these outputs, output from these AND gates are given as the input for these flip-flop. Here I1 varum, here I1 bar. So here I2, I2 bar, I3, I3 bar. Okay, likewise it will get. Suppose consider I1 is equal to 0. Assume I1 is equal to 0. That means I1. Okay, I1 is equal to 0. Just assume that I1 is equal to 0. Then what will be the input of SR flip-flop? SR flip-flop. S is equal to, it will be 0 and R is equal to 1. Okay, S is equal to 0 and R is equal to 1. Then what will happen? If S is equal to 0 and R is equal to 1, then what will be the next state of an SR flip-flop? Okay. If S is equal to 0 and R is equal to 1, then what will be the next state? Reset. Correct. Okay, that means output will be 0. Okay, 0 ആയി. ആ 0 തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ y ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആ I തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കിട്ടുക. Because 0 ആണ് നമ്മൾ I ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So Q will be 0. Okay, then suppose consider S is equal to 1. Okay, S is equal to 1 and R is equal to 0. ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, S1 ഉം R 0 ആണെന്ന് വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് I is equal to നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക I1 is equal to, just assume that 1 എന്ന് assume ചെയ്യുക. Okay, suppose assume that I1 is equal to 1. I1 1 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Here it will be 1. Okay, here it will be 0. Okay, here it will be 1 and here it will be 0. In that case, what will be the output? 1 0 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്? എന്തായിരിക്കും? SR flip-flop. Set. Correct. That means you will get a Q is equal to 1. അല്ലേ? 1 അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത്, അത് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്താണോ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അവിടെ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ
അത് എപ്പോഴേ സംഭവിക്കൂ, വെൻ അവർ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ ലോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ വാട്ട് എവർ ദി ഇൻപുട്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗിവൺ ഹിയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. Okay, when I is equal to 0, it will retain its previous state. No change will happen. അപ്പോൾ I 1 ആകുന്ന സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ വാല്യൂസ് മുഴുവൻ ലോഡ് ചെയ്യും. I 0 ആകുമ്പോൾ അത് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so this is how a 4-bit register with parallel load of SR flip-flop is working. Okay, SR flip-flop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 4-bit രജിസ്റ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പാരലൽ ലോഡ്, കാരണം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എല്ലാത്തിലും പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ലോഡ് I1, I2, I3, I4 എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു സിംഗിൾ ക്ലോക്ക് പൾസ് തന്നെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ. ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം. ഈ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, സിമിലർലി നമുക്ക് ഇത് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലോഡ് ഇൻപുട്ട് എൻറ്റർ വിത്ത് ഇൻപുട്സ് ടു ദ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ബഫർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഫാൻ ഔട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ലോഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഈവൻ ക്ലോക്ക് പൾസ് ലോഡിങ് നടക്കും. ലോഡ് 0 ആകുമ്പോൾ ബോത്ത് S ആൻഡ് R 0 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല, അല്ല, നോ ചേഞ്ച്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലോക്ക് പൾസ് 1 ആകുമ്പോൾ ലോഡ് 1 ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ 1-0 ആവും, അല്ലെങ്കിൽ 0-1 ആവും. 1-0-0-1 ആയാലും ഏത് സിറ്റുവേഷനിലായാലും എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയാണ്, ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ജസ്റ്റ് ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് ആർ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. A1, A2, A3, A4. ഓക്കെ, ദെൻ ക്ലിയർ സർക്യൂട്ട് എല്ലാത്തിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ സർക്യൂട്ട് യൂസ്ഡ് ടു ക്ലിയർ ദ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദിസ് ഈസ് അവർ ക്ലോക്ക് പൾസ്. ക്ലോക്ക് പൾസ് ഒരു ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ഈസ് ദ ലോഡ്. ഓക്കെ, I1, I2, I3, I4 ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 NAND ഗേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലോഡുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ലോഡ് സിഗ്നൽ 0 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് will retain the previous state, and the load signal is equal to 1. It will load all these input value to the register. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെയാണ്, അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് 4-bit register with parallel load SR flip flop. Similarly, we need to study one more parallel load circuit, that is 4-bit register with parallel load using D flip flop. Okay, by using D flip flop, how we will design a 4-bit register with parallel load. Okay, എങ്ങനെയാണ് D flip flop യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്? D flip flopന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? Anybody? D flip flopന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു compared to SR flip flop? D flip flopന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? What is the difference between D flip flop and SR flip flop? Anybody? ടൂഗിൾ ചെയ്യോ D flip flop? ഇല്ല, അത് T flip flop ആയിരുന്നില്ലേ? T flip flop ആയിരുന്നു ടൂഗിൾ ചെയ്യുക. D flip flop, difference between D flip flop and SR flip flop? Correct. Only one input will be there in D flip flop. Okay. But D flip flopന്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. D flip flopന്റെ കേസിൽ ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഒരേ ഒരു ഇൻപുട്ട് മാത്രമേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ സിമിലർ ആണ്. ഈ ലോഡിന്റെ സർക്യൂട്ടിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഈ ലോഡിലുള്ള സർക്യൂട്ട് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ സർക്യൂട്ടുകളൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് D flip flop വിത്ത് പാരലൽ ലോഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സർക്യൂട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. അതായത് SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, 4-bit രജിസ്റ്റർ വിത്ത് പാരലലോട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും. ദെൻ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം അല്ലേ? അഭിനന്ദ് Present. അഭിനവ് Present. അഭിറാം Present. ആഗ്ന ആഗ്ന അഖില അഖില അജൽ Present, sir. ആകർഷ് Present, sir. ഗോകുൽ Present, sir. അക്ഷര Present, sir. ആൽബിൻ Present, sir. അൻഷിത Present, sir. അനുജിത്ത് Present, sir. അനുരാഗ് Present, sir. അരുണിമ Present, sir. അശ്വിൻ Present, sir. അശ്വന്ത് Present, sir. അശ്വിൻ Sir. അശ്വിൻ പവിത്രൻ Present, sir. അശ്വൽ Present, sir. അശ്വൻ ടി കെ Present, sir. അശ്വതി വി കെ അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ Present, sir. ദീപിക Present, sir. ദേവിക Present, sir. ഫാത്തിമ മിസ്ബ Present, sir. സഹല Present, sir. ഷിബിലിയ സുഹറ Present, sir. ഗാഥ ഗോപിക Present, sir. ഇഷ Present, sir. കിരൺ Present, sir. മാളവിക Present, sir. നബിൽ Present, sir. മുസീന Present, sir. മുസിൻ Present, sir. ഫഹദ് Present, sir. സദഫ് Present, sir. സഹൽ Present, sir. നന്ദന Present, sir. സ്നേഹ Present, sir. നിഹാരിക നിർമ്മൽ നിവേദിത Present, sir. നൈനിക Present, sir. പുണ്യ Present, sir. രജത് Present, sir. സൈല നൂറ ഇബ്രാഹിം സാരൻ Present, sir. ഷാന ഷെറിൻ Present, sir. ഷനിൽ Present, sir. ഷോണിൻ സെൽവരാജ് Present, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് പ്രേമൻ Present, sir. സിദ്ധാർത്ഥ് സുനിൽ Present, sir. സൗരവ് Present, sir. ശ്രീരജ് Present, sir. ടൈഫൽ വർഷനാഥ് വർഷനാഥ് വിഘ്നേഷ് Present, sir. വിശ്രുത് Present, sir. പ്രണവ് Present, sir. സിലിയ. Present, sir. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. താങ്ക് യു.